Lamsugo strang satini kokborok koktumao ang nongni logi tongo orupa deborma tabusik zorni nangkungmani kokborok koktumaro ngkha. Fashalo Agotola Maharaja Bir Bikram Birkung Kholawo koktuma thumnarini buskango khukhenka bubagra shaka metalni 4 salmaro tiprawo interlekuto fainai. Talsa siring tongkha mungsa shalia kebama borok bai yeshi sujaka sumunti sajaka haipano tongkha bubagra siring sak hamya sak najaka tabukhe hani busha musane phantiye haino hai Tripura sokpake bubagra me talni basar mariwo bubagra Tripura sokpake Agartala Maharaja Bir Bikram Airport koktuma thunaroni buskango khukhenga bubagra saka tabuk srai angsinai 8 May Tripura interlocutor phainai 10 May Home Minister bai malainai bubagra hani bagai dofani bagai samung tangnai paithago Manipurni patimungo meiti te kupi hodani lukurongno tong kusak nangnani bagai kok kusarkha bulaye toglaye nog hok charge mutai nogrok sonai mungsapan mangla asik simia Tripurani Manipuro puritongai rungsngai rongno bahaino Tripura wo kipili phayane hंके बीर खुंगनी टिकट छेबरनाय हनै कोगरखा बुबाग्रा फिटनेस है कमजोरी है लेकिन कुछ नहीं होने वाला मैं ठीक हूँ मैं एकदम ठीक हूँ मणिपुर में जो सेशन चल रहा है उसका क्या मिशन मैंने बात किया है और मणिपुर में जितने भी हमारे इंडिजिनस लोग हैं लड़के लोग हैं स्टूडेंट्स हैं मैंने कहा है कि उनका अगर उनको वापस आना है तो मैं उनका पूरा प्लेन का टिकट का पैसा मैं देने के लिए तैयार हूँ ख़राब समय में अपने लोगों के साथ खड़ा रहना चाहिए मेरा ख़राब समय में भी मेरे लोगों ने मेरे संग खड़ा रहा तो आज अगर उनके लिए वहाँ में मणिपुर में जो सिचुएशन है अच्छा नहीं है तो मैं उनके लिए आने के लिए पूरा प्लेन का बंदोबस्त करने की कोशिश करूँगा और करूँगा है 100%। और रहा बात वायलेंस का, वायलेंस से कभी भी कोई सोल्यूशन नहीं निकलता है। आई अपील टू ऑल माई मैते ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड कुकी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये जो इसके पीछे है कोई और है, आप लोग सामने एक संग मिलकर ठंडा शांति रखकर एक दूसरे से बात कीजिए। वायलेंस से किसी को कुछ नहीं मिलेगा, नुकसान होगा और ये नुकसान का फायदा कोई और उठाएगा। मणिपुर का सीएम का तो बातचीत हुआ था। मैं मणिपुर के सीएम को जानता नहीं हूँ, मैं उनसे क्यों बात करूँगा, लेकिन मणिपुर में बहुत लीडर्स हैं जो नॉन पॉलिटिकल भी है, मैते कम्युनिटी से भी है और कुकी कम्युनिटी से भी है। मैंने उन सब से बात किया है और अगर वो चाहते कि मैं इसमें कुछ करूँ तो मैं आई एम मोर देन हैप्पी टू इंटरवीन। लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि शांति रहना चाहिए। किसी का घर, किसी का चर्च, किसी का मंदिर को नहीं जलाना चाहिए। इससे किसी को कुछ नहीं मिलेगा और सोसाइटी डिवाइड होगी। अभी त्रिपुरा का बाहर का सिचुएशन क्या है? आप देखिए 8 तारीख को क्या होने वाला है। 8 तारीख को आप देखिए क्या होगा, उसके बाद आप बात कीजिए। मैंने आज ही होम मिनिस्टर से सवेरे बात किया है और 10 तारीख को मैं होम मिनिस्टर से मिल रहा हूँ और 8 तारीख को इंटरलोकेटर त्रिपुरा आ रहा है। और जो लोगों ने मेरे ऊपर मजाक उड़ाया था कि नहीं होगा, कहाँ गया, 28 दिन हो गया, 1 महीना, मैं 1 महीना चुप रहा हूँ, लेकिन जब मैं जवाब देता हूँ ना तो मैं ठीक तरीके से जवाब देता हूँ। अब दूध का दूध, पानी का पानी होगा। 8 तारीख को इंटरलोकेटर्स आ रहे हैं। मैं आज समाजपति से मिल रहा हूँ, अपने पार्टी के लीडर से मिल रहा हूँ। त्रिपुरा का कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन के लिए मैं फाइट करते रहूँगा। ये फाइट मेरा नहीं है, मेरा कम्युनिटी का है और मैं अपना कम्युनिटी के लिए हमेशा फाइट करूँगा। थैंक यू। Fashalo Agartala Secretariat Habanago Kaisa Koktum Panda Kalajaka Aromanjaka Hukmu Bedeni Secretary Pradip Chakraborty no Khobite Kupuniro. Fashalo Agartala Secretariat Habanago Kaisa Koktum Panda Shongzaka Hukumu Bedeni Secretary Pradip Chakraborty Koktum Panda Koknaraka Boshaka Montri Okra Professor Dr. Manik Shahani Shaklai Mabai Fashalo Manipurni Patimano Toye Kaisa High Level ni Review Meeting Asukzaka Aro manjaka haste police tangphangkrate bedekni secretary rok manjaka o meetingo police tangphangkrate CRPF ni bakhakti shaklai jaka Manipura tabuk halok kisa kesang no angkha tei Tripurani rungsrungnai ro boroni safety ni bagai yapri bon naharjaka haste naimthangni bakhakti Manipur hapangbai koktun narokjagui tongo mungsase kok na thongrongno khunjukaya oi tongmani bagai haste habangni bakhakti shaklai jaka এই বিষয়ে একটি হেল্পলাইন খোলা হয়েছে। এই নাম্বারগুলিও
আপনাদের আমি অবগত করছি যে 112 1070 0381 241 6045 অথবা 241 6241 এবং আরেকটি মোবাইল নাম্বার আছে যেটাতে হোয়াটসঅ্যাপও করা যাবে, সেটা হচ্ছে 8787676210। এছাড়াও মণিপুরে যারা পাঠরত ছাত্রছাত্রী রয়েছেন তাদের সাথেও রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে যোগাযোগ রাখা হচ্ছে। বিশেষ করে মেডিকেল সায়েন্সে যারা পড়াশোনা করছেন, মেডিকেল এডুকেশনে যারা ভর্তি হয়েছেন ছাত্রছাত্রী, তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন হেলথ অ্যান্ড ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট থেকে এবং মেডিকেল এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট থেকে। ওনারা ছাত্রছাত্রীদের সাথে যোগাযোগ রাখার ব্যবস্থা করছেন এবং তাদের সম্বন্ধে অবহিত হচ্ছেন টাইম টু টাইম। এছাড়াও সেন্ট্রাল যে এগ্রিকালচার ইউনিভার্সিটি আছে সেখানে হোস্টেলে যারা ছাত্রছাত্রী আছে তাদের সাথেও আজকেও এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্ট থেকে এখানে এগ্রিকালচারের মাননীয় সচিব মহোদয় আছেন অপূর্ব রায় মহোদয় এবং হেলথ অ্যান্ড ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার থেকে আমার পাশে রয়েছেন ডক্টর সুপ্রিয় মল্লিক, ডিরেক্টর ডিএমডব্লিউকেএম রয়েছেন। আমাদের ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট এবং ফায়ার সার্ভিস ইত্যাদি দেখেন সেক্রেটারি মহোদয় অরিন্দ ভট্টাচার্য মহোদয় এখানে উপস্থিত আছেন। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে এটাও জানানো হচ্ছে যে বিশেষ করে বিভিন্ন ধরনের গুজব এই ধরনের পরিস্থিতি উপস্থিত হলে পরে ঘটে, সেই গুজবে যাতে কান না দেয় এবং গার্জিয়ানরা যেন ঠান্ডা মাথায় থাকেন। ছাত্রছাত্রীরা যারা আছেন তাদের সাথে গার্জিয়ানদেরও যোগাযোগ হচ্ছে এবং গার্জিয়ানরা আমাদের এই হেল্পলাইনের মাধ্যমেও যোগাযোগ করেছে এবং এই হেল্পলাইন আরও খোলা থাকবে। যদি কোনো আনটোয়ার্ড কোনো ঘটনা থাকে আমরা যদি জানতে পারি, রাজ্য সরকার সেগুলি ব্যবস্থাপনা করবে। গার্জেনদের সাথে আমাদের হেল্পলাইনের মাধ্যমে যোগাযোগ হয়েছে, এটা কন্টিনিউয়াসলি হচ্ছে আর কি। Since the net and the phone connectivity is poor over there, some places it has been stopped also. Are you in touch with the students particularly? Because that is a big issue. এটা officials, even with the officials also, some contacts have been made. Medical superintendent, dean of college, deans. আপনারা জানেন যে মণিপুরে সাম্প্রতি কিছু ঘটনা ঘটেছে এবং আমাদের রাজ্যের কিছু ছাত্রছাত্রী সেখানে পাঠরত অবস্থায় আছে। এই পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত হওয়ার জন্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার মানিক সাহা, প্রফেসর ডাক্তার মানিক সাহার পৌরোহিত্যে একটি আজকে কিছুক্ষণ আগেই একটি মিটিং হয়েছিল। সেই পর্যালোচনা মিটিংয়ে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মুখ্য সচিব মিস্টার জে.কে. সিনহা মহোদয়, উপস্থিত ছিলেন ডিজিপি মহোদয় এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সচিবগণ সেখানে উপস্থিত ছিলেন। আপনারা জানেন যে আমাদের এই রাজ্যের মেজরিটি যারা স্টুডেন্ট আছে সেখানে পড়াশোনা করে রিজিওনাল ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্স এবং সেন্ট্রাল এগ্রিকালচারাল যে ইউনিভার্সিটি আছে সেখানে। এই দুটি ইনস্টিটিউটে পাঠরত ছাত্রছাত্রীদের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত সেখানে আলোচনা হয় এবং খোঁজখবর নেওয়া হয়েছিল। যে খোঁজখবর সেই সম্পর্কে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে অবহিত করানো হয়। বৈঠকে উপস্থিত রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক এবং সিআরপিএফ এর আইজি লেভেলের একজন অফিসার সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তাদের পক্ষ থেকে জানানো হয় যে মণিপুরের বর্তমান পরিস্থিতি স্বাভাবিক দিকে যাচ্ছে। পাশাপাশি আরও জানানো হয় যে ত্রিপুরার যারা ছাত্রছাত্রী রয়েছেন তাদের সমস্ত ধরনের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং করা হচ্ছে।
এখন পর্যন্ত মণিপুরে অবস্থানরত যারা ত্রিপুরার ছাত্রছাত্রীরা রয়েছে তাদের কোনো প্রকার উদ্বেগজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় নাই। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকদের সাথেও যোগাযোগ রাখার প্রয়াস শুরু হয়েছে এবং প্রশাসনের পক্ষ থেকে মণিপুর সরকারের সাথে যোগাযোগ রাখা হয়েছে। গতকাল রাজ্যের মুখ্য সচিব মহোদয় মণিপুরের মুখ্য সচিবের সাথেও কথা বলেছিলেন এবং সেখানে ত্রিপুরার যে ছাত্রছাত্রী আছে তাদের যাতে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয় সেই সম্পর্কে উনি জানিয়েছিলেন। পাশাপাশি পুলিশের মহানির্দেশক যিনি আছেন উনিও ওনার যে কাউন্টার পার্ট ডিজিপি রয়েছেন মণিপুরে ওনার সাথেও যোগাযোগ বজায় রেখেছেন এবং আলোচনা হয়েছে। যেখানে স্টুডেন্টরা রয়েছেন বিশেষ করে রিমস এবং সেন্ট্রাল এগ্রিকালচার ইউনিভার্সিটি এই দুটি ইনস্টিটিউটে ছাত্রছাত্রীরা তাদের যে ক্যাম্পাস হোস্টেল সেখানেই আছে, তাদেরকে একটা জায়গায় রাখানো হয়েছে এবং সমস্ত যে কমপ্লেক্স সেই কমপ্লেক্স সেখানে কর্ডন করে রাখা হয়েছে মানে কেন্দ্রীয় বাহিনী অথবা আসাম রাইফেলস তাদের দ্বারা। পরিস্থিতি আমরা পরিস্থিতি সম্বন্ধে আবার অবহিত হব, আবার ইভিনিংয়ে হয়তো আমরা আবার জানতে চেষ্টা করব যে সেখানে পরিস্থিতি কেমন আছে, ছাত্রছাত্রীরা সঠিকভাবে আছে কিনা ইত্যাদি সম্বন্ধে অবহিত হওয়ার ব্যবস্থা করা হবে। স্যার, আপনারা তো কতজন ছাত্রছাত্রী আছে এখানে? ওটা এমবিবিএস, বিএসসি নার্সিং এবং ডেন্টাল স্টুডেন্ট যারা আছে 150 জন, আর পিজিটি যারা করছেন 40 জন, প্রায় 190 জন। এগুলি এগ্রিকালচার যারা পড়াশোনা করছেন এগ্রিকালচারের সাবজেক্ট নিয়ে সেখানে 48 আছে। এছাড়াও কিছু সংখ্যক স্টুডেন্ট আছে যারা ওখানকার যে এনআইটি আছে এবং মণিপুর ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি ইত্যাদি আছে, এমআরআইটি, ওখানেও কিছু স্টুডেন্ট আছে, প্রায় 20 জনের মতো, বেশি না। এমআরআইটি আর এনআইটি। তো এনআইটি এমআরআইটিতে থেকে কোনো কিছু ফিডব্যাক আমাদের কাছে নেই বা ওখান থেকে ওখানে কোনো রকম সমস্যা নেই। সমস্যা হচ্ছে রিমস এবং সেন্ট্রাল এগ্রিকালচার ইউনিভার্সিটি এবং এই দুটোতেই মানে পুলিশ নিরাপত্তা সেখানে আছে, তাদের নিরাপত্তা দেখার। So some of the states has already evacuated their students. Is the state thinking on that angle also? This was also referred to in the discussion, but DGP and the IG of CRPF, they confirmed that no evacuation has taken place. Only thing what has happened that some of the students have been segregated for their safety to a place where more safety is ensured. Some of them have been taken to a complex of CRPF or army separated so that no common attention or any other incident takes place. So far officially there is no confirmation about the evacuation.
Fashala Agotala Robindro Shotoborshiki Bobono, Hastini Akona Kurungrono, Shokaja Permani Panda Klezaka, Aromanzaka, Montri Tinkurai, Nokoboite Kubuniro. Tripura Art Society by Chongzak, Filchi Dok Kendro Notice, Shokaja Permani Panda, Shongzaka, Fashala, Bubagrako, Robindro Shotoborshiki Bobono, O Panda Shongzaka, Pandana Tengirika, Haste, Shikla, Tung Montri, Tinkurai, Panda Kognara Tangtani, Montri, Tinkurai Saka, Hukumono Shawineke. Tripura bo buskango agungsa hastini akogna kurungrongno tui shaka oba hekino buskango tebo kusugo kanani bagai pandao juda juda bakhangni akogna kurung phaine rongno shokat bo ya farjaka আমরা চাই এখানে যারা রয়েছে আমরা খুব সংক্ষেপে যেটা বলবো আমি আপনাদেরকে একটা কথা বলবো যে যারা আর্ট শেখেন আর যারা শেখান এত ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা আর্ট শিখতে আসে আপনারা ঠিক মূর্তিকার হয় যেভাবে আমরা দুর্গাপুজোর সময় মূর্তি দেখি আমরা বলি কুমারটুলি মূর্তিকার এসেছেন তিনি ভালো মূর্তি বানিয়েছেন এই মায়ের মূর্তি খুব সুন্দর হয়েছে আমরা প্যান্ডেল খুলে ঘুরে যখন দেখি অর্থাৎ সেই মূর্তিকারের স্বপ্ন এই মূর্তিকারের কল্পনা ভাবনা তিনি যেভাবে চান ঠিক সেভাবেই মূর্তি রূপ ধারণ করে অর্থাৎ মায়ের রূপ ধারণ করে এরকমই আপনারা যারা শিক্ষা দেন এই ছোট ছোট ছেলে মেয়েদেরকে আপনাদের ভাবনা আপনাদের চিন্তাধারা আপনাদের যে কল্পনা সেটাই কিন্তু রূপ পায় এই ছোট বাচ্চাগুলোর মধ্যে থেকে তাদের যে প্রতিভা সেটা ফুটে উঠবে তো আমরা চাইবো আপনাদের মধ্যে থেকে আজকের দিনে আমাদের ভারতবর্ষ পৃথিবীর জনসংখ্যার নিরিখে প্রথম স্থানে দাঁড়িয়ে আছে আমরা আজ পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি জনসংখ্যা আমাদের ভারতবর্ষ এবং ত্রিপুরাও আমরা জনসংখ্যার নিরিখে কিন্তু একদম পিছনে নই আমাদের সংখ্যাটাও কিন্তু 45 লাখ পেরিয়েছে তো আমরা আগামী দিন আমাদের এই ছেলেমেয়েগুলো যখন বড় হবে এখানে অনেক ছেলেমেয়েরা রয়েছে যারা 18 বছর পার করেছে এখন আমরা নিজেদের কর্মের সন্ধানে ভাবছি আমরা কিছু করতে চাই মা বাবা আমাদের কাছে প্রত্যাশা রাখে আমার ছেলেমেয়ে কিছু করবে এই ধরনের ছেলেমেয়েদেরকে যেন আমরা ছোট থেকে গড়ে তুলতে পারি তারা যেন আত্মনির্ভর হয় তারা যেন স্বনির্ভর হয় তারা যেন তাদের নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে সেই ধরনের মানসিকতাও তৈরি করা কারণ আমরা আমাদের রাজ্যে আমরা দেখেছি দীর্ঘ সময় এটা একদিনে হয়নি এটা 20-25-30 বছরে আমাদের মা বাবা যারা রয়েছে কথা এর জন্যই বলছি এখানে গার্জিয়ানরা রয়েছে আমরা আমাদের ছেলেমেয়েদেরকে একদম ছোট থেকে আমরা এইভাবেই গড়ে তুলি যে বাবা তোমাকে ডাক্তার হতে হবে বাবা তোমাকে কিন্তু একটা ভালো ইঞ্জিনিয়ার হতে বাবা তুমি কিন্তু প্রফেসর হবে এই যে স্বপ্ন তাদের মধ্যে আমরা ঢুকিয়ে দিচ্ছি জবরদস্তি অর্থাৎ গায়ের জোরে সেখানে কিন্তু তাদের ভবিষ্যৎ আমার একটা জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে আজকের দিনে কিন্তু আমরা আমাদের ভারতে বলুন আর আমাদের রাজ্যে বলুন রোজগারের কিন্তু অভাব নেই রোজগার প্রচুর রয়েছে কিন্তু আমরা রোজগারের সন্ধান খুঁজে পাচ্ছি না সেই রাস্তাটা অর্থাৎ সেই জায়গাটা আমরা যেতে পারছি না আমরা শুধু চাকরি চাই চাকরি ধীরে ধীরে সীমিত হবে যত জনসংখ্যা বাড়বে চাকরি সীমিত হবে কিন্তু রোজগার বৃদ্ধি হচ্ছে কিন্তু সেই রোজগার করতে হবে তার জন্য স্বনির্ভর মানসিকতায় এগোতে হবে তার জন্য আমরা ছোট থেকেই আমাদের শিশুদেরকে আমরা সেভাবেই গড়ে তুলব যেন তারা স্বনির্ভর হতে পারে তারা আত্মনির্ভর হতে পারে সেই হিসাবে যেন আমরা তাদেরকে গড়ে তুলি আর্ট অ্যান্ড কালচার এবং স্পোর্টস এই তিনটাই আমাদের সমৃদ্ধ ত্রিপুরা আমরা আমাদের এখানে দেখেছি দীপা কর্মকারের মধ্যে দিয়ে যে আমাদের নাম ত্রিপুরার যে নাম গোটা পৃথিবীতে যারা এক সময় জানতো না তারাও আজ বলে বিভিন্ন রাজ্যের মানুষ যে আপনি কি দীপা কর্মকার এসএসসি থেকে আসা আগরতলা সেখানে আপনার বাড়ি আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যেরই আমরা দেখেছি আমাদের রাজ্যের থেকে সোম দেববর্মন স্পোর্টসে নাম করেছে মানুষ জিজ্ঞাসা করে স্বাগত হচ্ছে রিয়াং হোক বা আমরা আর্শিয়া ছোট্ট আর্শিয়া তাদের মাধ্যমে আর্টেও এরকম অনেক রয়েছেন যারা আর্ট করেন আর তারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন আর্ট গ্যালারিতে তাদের চিত্র প্রদর্শিত হয়েছে আমাদের রাজ্যে রয়েছে প্রতিভাবান আর্টিস্ট আমরা দেখেছি আমাদের এখান থেকে সঙ্গীতকার যারা রয়েছে আর.ডি. বর্মন হোক আর শচীন কর্তা হোক অর্থাৎ যে হলটাতে দাঁড়িয়ে কথা বলছি এটা শচীন কর্তার বাসভবন অর্থাৎ ওনার বাড়ি ছিল এখানে আজ শচীন কর্তাকে নাম না নিয়ে হয়তো মুম্বাই ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে কোনো সঙ্গীত রচনা করে যাবে না এই ধরনের প্রতিভাবান এই ধরনের গুণীজন এই ত্রিপুরা থেকে বেরিয়েছে আমরাও প্রত্যাশিত এখানে যারা রয়েছে ছোটরা তাদের থেকে এই ধরনের ত্রিপুরার নাম উজ্জ্বল হবে ভারতবর্ষের প্রত্যেকটা মানুষ জানবে এই ধরনের প্রতিভান মেলেবে আর্টিস্ট আমরা সেই প্রত্যাশা রাখছি আপনাদের কাছে আমরা প্রত্যাশা রাখছি এখান থেকে আগামী দিন ত্রিপুরার ভবিষ্যৎ অর্থাৎ ত্রিপুরার মানুষকে সম্মান এনে দেবে অনেক গুণী যারা আর্টিস্ট রয়েছেন তারা সেই দিশাতে কাজ করবেন যারা পিছনে শিক্ষক যারা রয়েছেন যারা শেখান তাদের কাছেও আমি অনুরোধ রাখবো আমরা প্রত্যেক ছেলে মেয়েকে আমরা নিজের মতো করে সুন্দরভাবে যেন আগামী প্রজন্ম একটা ভালো
আমাদের স্বপ্ন যে আমাদের সরকার চায় যে এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা। আমরা উত্তর পূর্বাঞ্চলের ছোট রাজ্য হলেও আমরা যেন বলতে পারি সগর্বে যে হ্যাঁ আমরা আমাদের ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা নির্মাণ করতে পেরেছি। আর হবেই না কেন, আমাদের ত্রিপুরায় যে এত সুন্দর চিরসমল বর্ণময় ত্রিপুরা। দেখুন চারিদিকে তাকিয়ে যদি দেখুন আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে একদিকে মা ত্রিপুরেশ্বরী যেমন রয়েছে, আমাদের ঊনকোটিতে আমরা যখন ঊনকোটি জেলায় যাই সেখানে ঊনকোটি পর্বতটা এত সুন্দর সাজানো, সেটা উত্তর পূর্বাঞ্চলের মধ্যে একটা অন্যতম নিদর্শন। আমরা যদি দেখি আমাদের পাহাড়গুলো চিরসমল, তার দিয়ে নদীগুলোতে জল রয়েছে, জল জঙ্গল নদী নালা মিলে একটা অদ্ভুত আমাদের ত্রিপুরা রাজ্য। মনে হয় মা ত্রিপুরেশ্বরী আমাদেরকে কোলে নিয়ে রেখেছেন। এই অদ্ভুত ত্রিপুরা রাজ্য থেকে এত প্রতিভাবান লোক বেরিয়েছে, আগামী দিনও বেরোবে আমাদের রাজ্য থেকে। আমরা সবাই মিলে ত্রিপুরাকে একটা সুন্দর একটা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরায় রূপান্তরিত করবো, এই আশা প্রত্যাশা নিয়ে আজ যারা অভিভাবকরা এসেছেন সবাইকে অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা। আমি আমার ব্যক্তিগত তরফ থেকেও আপনাদেরকে অনুরোধ করব এই আজকের অনুষ্ঠানকে সফল করার জন্য। বসার ঠিক সেইভাবে ব্যবস্থা হতে পারেনি, কারণ এই হলটার যে ক্যাপাসিটি তার থেকে অনেক বেশি সংখ্যায় উপস্থিতি রয়েছে। তো আপনারা সবাই এটাকে সুন্দরভাবে সফল যেন হয় সেইভাবে আপনারা সহযোগিতা করবেন। আর্ট সোসাইটির যারা কর্মকর্তারা রয়েছে তাদেরকে, আর আর্ট সোসাইটিকেও ধন্যবাদ জানাই এই ধরনের একটা বড় কার্যক্রম আগরতলাকে উপহার দেওয়ার জন্য। আগরতলাতে এই ছোট ছোট বাচ্চাদেরকে গোটা ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ডেকে এনে তাদেরকে এখানে সংবর্ধনা এবং তাদেরকে সম্মান দেওয়ার জন্য আপনারা সবাইকে শুভেচ্ছা। জিবি আমসাयो ট্রাফিক জাম अंगमानो तui আগরতলা পৌর নিগমনি মেয়র কোকলাম সালেমানি ইয়াগুলো হাপনি থাই সেগি তংনাই রংনো থাই ইয়াকানানি বাগै সাকলাইখা। আগরতলা পৌর নিগম তাংপেদেক জিবি হাতি আমসাयो বেলাইखे ট্রাফিক জাম अंगमानि जोंजा लामानि फियका आबनो बुसकांगो तनै फाससालो जिबि हाति আমসাयो बेरायनायखा আগরতলা পৌর নিগমनि मेयर दीपक मजुमदार लगी तंगो আমসাनि कॉर्पोरेटर ते बीजेपी नेति पापिया दत्त नखबैते कुबनिरो जिबि हाति लामा 60 फुट अंफानो हापांनि थाइनो सेगि तंमानि यागुलो अबाहाय जोंजाल रक नुकजाखा। आबनि बागै अमाहाय ट्राफिक जाम अंगमारक नुकजागो आबनो कातिरनानि बागै फासलो जिबि हाति আমসাयो कायसा कगलाम सालायनानि आचुकजाखा। कगलाम सालायमानि यागुलो मेयर दीपक मजुमदार साका हापांनि थाइ सेगै तंनाय रकनि बागै रायदार रगै नोटिस रोजाकनाय थाइ सेगै तंनाय रक थाइ यागारिया हनके पौर निगम तांबेदेकनि बखाक्ते याप्रि नाहारजाकनाय। বাইকটা লয়ে লেতে বকনে ভাইরা সবাই লয়ে লেছে বাইক থেকে সামনে যে রাস্তাটা, এটা আমরা সরকারের 18 কোটি কাজে হাত দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু কোনো কারণে কোনো জায়গায় জায়গাটা এনক্রোচমেন্ট ছিল। নোটিশ করার পরেও, ডিমার্কেশন করার পরেও অনেকে জায়গা ছাড়েনি। আজকে আমরা বেরিয়েছি জায়গাটা ভিজিট করা এবং কাজ যাতে সুন্দরভাবে চলতে পারে সেই ব্যবস্থা গ্রহণ করা। আমাদের সঙ্গে আছেন আমাদের আগরতলা পৌর নিগমের এমআইসি মেম্বার জেলাল দেবনাথ, কর্পোরেটরগণ আছেন এমআইসি মেম্বার সম্পদ সেন সরকার এবং কাঞ্চনা সাহা আমাদের মেম্বার আছেন, আমাদের মেম্বার আছেন জয়া ধানক, আমাদের রাজ্যের যিনি প্রদেশের জেনারেল সেক্রেটারি, যিনি এই এলাকা নিয়ে কাজ করেন, এই এলাকার মানুষের সঙ্গে থাকেন, পাপিয়া দত্ত মহোদয়া আছেন, প্রদীপ চন্দ্র এই নর্থ জোনাল যিনি চেয়ারম্যান, এবং আমাদের বিভিন্ন দপ্তরে আমাদের রিজিওনাল কমিশনার আইএস সাজ্জাদি আছেন, আমাদের পৌর নিগমের বিভিন্ন আধিকারিকরা, অফিসাররা এবং রাজ্য সরকারের পূর্ত দপ্তরের এপিডিমিয়ার সহ আরক্ষা দপ্তরের অফিসার সহ প্রত্যেকে আজকে এসছি। এবং এখানে বাজার কমিটি যারা আছেন, সভাপতি, সম্পাদক এবং এই এলাকার যারা বাসিন্দা জনগণ, সবাইকে নিয়ে আমরা আজকে ভিজিট করেছি। উদ্দেশ্য হচ্ছে রাস্তাটা যাতে দ্রুত কাজ সম্পন্ন করা যায়। সেক্ষেত্রে আমরা অনেকক্ষণ লক্ষ্য করেছি যে 60 ফুট হওয়ার রাস্তাটা কিন্তু অনেক জায়গায় অনেকে দখল করে রেখেছেন, ছাড়েননি। সেই ক্ষেত্রে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আগামীকালকে আমরা অফিস মধ্যে আমার অফিসের বিভিন্ন আমরা মিটিং করবো স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিক নিয়েও। বাকি যে সরকারি জায়গাটা আছে সেটাও যাতে এর মধ্যে ফ্রি করে দেওয়া হয় এবং দপ্তরকে কাজ করার সুযোগ হয়। এরপর আইটিআই রোডে কোনোটা দেখলাম আমাদের প্রায় সময় এখানে একটা অ্যাক্সিডেন্ট জোনে প্রায় সময় যানজট হয়ে যায়। যানজট মুক্ত শহর করার জন্য আমরা বদ্ধপরিকর। আগরতলা পৌর নিগম আমরা দায়িত্ব নেওয়ার পরে আগরতলা শহরকে যানজট মুক্ত পরিচ্ছন্ন করার চেষ্টা করছি, সুন্দর করার। সেক্ষেত্রে সেই জায়গাটা অবস্থান আছে, যেই জায়গাগুলি আমরা যেগুলি আগে ডিমার্কেট করা হয়েছে, যারা এখনও জায়গা ছাড়া হয়নি তাদেরকে আবার পুনরায় নোটিশ দেওয়া হবে, হয়তো আমরা নিজেরা পরে ব্যবস্থা গ্রহণ করবো। আমি বাজার কমিটি এখানে বাজার অফিসে এসে তাদেরকে অনুরোধ করবো এই বাজারও
অনেকটা জায়গাটা আমি আগেও এসেছি পাটিয়া দিদিমণি কথার সঙ্গে আমরা ভিজিট করেছিলাম, তখনও কিছু কিছু জায়গা দেখি বেআইনিভাবে দখল করে আছে। মানুষের যারা বিক্রেতাদের যেমন সহযোগিতা আমরা চাই বা তাদের সুবিধা দেখি, পাশাপাশি যারা ক্রেতারা আছেন তাদের স্বাচ্ছন্দ্য যাতে বাজারে ঢুকতে পারেন, তারা যাতে বাজার ব্যবহার করতে পারেন সেদিকেও আমাদের নজর রাখা দায়িত্ব আমাদের আছে। কাজে আলটিমেটলি বাজারের পুরো নাগরিক পরিষেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে আমরা যা যা করার ব্যবস্থা করবো, আমরা একটা বলতে আপত্তি নিয়ে আজকে এখানে বলবো যে এরা ব্যবসায়ীরা খুশি হবেন যে এই বাজারকে আধুনিক করার জন্য আমাদের সরকারি পরিকল্পনা আছে। এডবি ফান্ডে আমাদের বাজারকে আধুনিক বাজার করার জন্য এটা আমরা অন্তর্ভুক্ত করেছি। আশা করবো 1 বছরের মধ্যে এই বাজারটা খুব সুন্দর এবং ভালো বাজার হবে অনেক ব্যবসায়ীদের ব্যবসা করার জন্য। আলটিমেটলি মেন কাজ হচ্ছে রাস্তা তৈরি করা, রাস্তা প্রশস্ত করা, মানুষকে যাতে স্বাচ্ছন্দ্য চলতে পারে, গাড়ি যাতে সুন্দরভাবে চলতে পারে। Fashalni di borjora badargat amtayo kaisa kirma singjake buma pekaka Patimao sak deraka khorongni sikla sak shlogrongni Bazargat stadium ganani amtayo buma pekagai belahino sak dukumanka khorongni sikla sak shlogrong Patika fashalni di borjora wo Patimana rugi shawi manka fashalo amchaini khorongni sikla sak shlogrong nugui manka kaisa kiting khaye glaijak manai borok abono thungjanai manai hini wansugai tangai naikeno buma pekagai thanga buma pekangmani khorang khnaoi tei sak deranai khorongni sikla sak shlogrongni Jir khoma khorang no khnawi Patima thayo thangai sogikya amchani borok tei nukhungni borok logi logi no o sak derajak sikla chaslok rong no khosawi jibi sakam nogo tubi phaijaka o shalo Patimani koktuma mane Patima thayo thangai sogikya Sodor SDPU Ashish Das Gupta no khobi naima thangni bodol nairuto khlaimani yagulo kaini kaitham buma kariwi manka nei shawi manka aro tabok teibo nairuto khlaijagai tongo একটা খবর আছে যে একটা আওয়াজ শোনা গেছে বাজারঘাট স্টেডিয়ামের মধ্যে এবং 2জন ছেলে বাচ্চা ছেলে আহত হয়েছে। আমরা সাথে সাথে আসলাম, পুলিশ টিম আসলো। আসার পর যে বাচ্চা 2টা ছেলে তাদেরকে পেলাম না, তাদেরকে নাকি জিবি হসপিটালে শিফট করা হলো। তাদের সাথে কথা বলতে পারিনি, স্টাফ আছে আমাদের জিবি হসপিটালে। আর এখানে এসে দেখলাম একটা বাতাকা স্টেডিয়ামের মধ্যেই যেখানে সিনথেটিক টার্ফের কাজটা চলছে, পাশে একটা লেবারের একটা শেড রুম আছে, অ্যাবান্ডন শেড রুম। এটা জানুয়ারি মাস থেকে লেবাররা থাকে না। ওই ঘরটার মধ্যে অ্যাবান্ডন রুমটার মধ্যে কিছু আমরা সূত্রি টাইপ জাতীয় কিছু পেয়েছি। সাথে সাথে আমরা বম্ব স্কোয়াড FSL টিমকে আমরা বলেছি, বম্ব স্কোয়াড আসলো, আর একটা বোমের মতো একটা জিনিস এটা বের করলো, ওটা নিয়ে গেছে। পাইপের মধ্যে একটা পাওয়া গিয়েছিল, সেটা কি না পাইপেরটা শিওর না, ওরা পাইপ যেহেতু আছে ওটাও নিয়ে গেছে ওই জায়গার মধ্যে। কি ধরনের মানে ধারণা করা হচ্ছে যে কি ধরনের বোম থাকতে পারে এই বিষয়ে? এটা FSL এক্সপার্টরা বলবে কি ধরনের ম্যাটেরিয়াল ইউজ হয়েছে, এটা ইনভেস্টিগেশন চলছে, পরে বলতে পারবে। এমনি প্রাথমিক তদন্তে কটা বোম ছিল, কটা বোম ফুটেছে এবং আরো কি আছে? লোকাল যারা বলছে একটা আওয়াজই শুনেছে ওরা, ঠিক আছে, আর আরেকটা তো ডিবির মধ্যে একটা নিয়ে গেল ওরা। টোটাল কটা লাইভ বোম পাওয়া? একটা এখন অবধি একটা পাওয়া গেছে, লাইভ বোম একটা পাওয়া গেছে। আপনাদের টহলদারি কি বাহিনী কি সবসময় চলছে, টহলদারি সবসময় চলছে। আর দেখেন পুলিশ তো থাকবেই, পুলিশ চলছে, টহলদারি সমস্ত কিছুই চলছে। যে 2জন স্টুডেন্ট বাচ্চা আহত হয়েছে তারা কি এখানকার কোনো রকম ট্রেনিং করছে? না না, ওরা 2জন কবিরাজ স্কুলের স্টুডেন্ট, ক্লাস 6 এর স্টুডেন্ট। একজনের বাড়ি বিলোনিয়া গোরাঙ্গট বাজার, আর একজনের বাড়ি আনন্দনগরের মধ্যে। ওরা এখানে ভাড়া থেকে পড়াশোনা করছে। এই জায়গায় কেন এসেছিল এই বিষয়ে কোনো জানতে পেরেছেন? হ্যাঁ, ওরার সাথে আমাদের যে স্টাফ কথা বলেছে যে জিবির মধ্যে, ওরা এখানে খেলাধুলা করতে, এখানে সবসময় আসে, পাশেই থাকে, খেলাধুলা করতে এসছে। আউট অফ কিউরিসিটি ওরা এই রুমটার মধ্যে চলে গেছে। Tabuksak zarani kokbro koktuma asi zarana kobri nakumani koktumarin bagai chayoy nai tungdi srangsati